Now, we are meditating on armor of God, and we have learned a lot of things. Praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed with the series of armor of God? Are you learning things? Did you learn what it is meant to be having the belt of truth? Huh? Did you learn what it is meant to have the breastplate of righteousness? Huh? Are you carrying whatever is been taught here? Are you carrying it to into your life, into your homes, into your living? That is very important. Amen. Hallelujah. So we've completed the belt of truth, the breastplate of righteousness, then uh, the helmet of salvation, and also the shoes of peace. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Four things we have completed. I think we've been doing this for 3 months now. 3 months aitunda almost. Praise the Lord. Hallelujah. And I have on this subject. Next thing is tonight. I want to speak about faith. Hallelujah. Praise the Lord. I think this is the right time to speak about faith. Hallelujah. Hallelujah. See, God has sent us with a mission. And when you don't see anything working for you, like when you see with the physical eye, then your faith eye should get activated, and you deal. I mean, not just then, but every time in your life, you have to walk with faith. Praise the Lord. Hallelujah. Because our salvation begins with faith. Praise the Lord. Hallelujah. Our salvation begins with faith. Praise the Lord. Let's turn our Bibles to Ephesians chapter 2, verse 8. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని దేవుని వరమే. ఇక్కడ వరం లేదు. Praise the Lord. Hallelujah. Now, see, మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేత. Now, కృప is the grace of God. It is the gift from God's side. Hallelujah. Now, He has sent His grace into our life. Now, all we have to do is put faith in what He has done. Hallelujah. Now, when we put our faith in the finished work of the cross, we are saved. Praise the Lord. We don't need to do any yagas. We don't need to do, we don't need to help 1,000 people so that we can be saved. We don't need to do some good things so that we will be saved. No, none of those things can qualify you to be saved. Hallelujah. Praise the Lord. The only qualification that you need is to put your faith in the Son of God, that is Jesus. Praise the Lord. Now, when you put your faith in Jesus, then comes your salvation. Praise the Lord. Romans 8, 10, 8, 10, 8 and 9. It's very familiar scriptures, right? Do you know those scriptures? Romans 10, 8, 9, 10. How many of you know this scripture? Huh? But ye are not in the flesh. Oh, sorry, not Romans. Yeah, Romans 10, 8. Not 8, 10 కాదు. 10, 8. The word is near thee, even in thy mouth and in thine heart, that is the word of faith, which we preach. Next. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. నువ్వు హృదయమందు విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకుంటే అప్పుడు నీవు రక్షింపబడతావు. దాని తర్వాత ఏముంది? హృదయమందు విశ్వసించుట ద్వారా నీతి కలుగును, ఒప్పుకొనుట ద్వారా రక్షణ కలుగును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. సో నీవు హృదయమందు విశ్వసించినప్పుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి రక్షణలోనికి అడుగు పెడుతున్నావు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సో యువర్ జర్నీ బిగిన్స్ విత్ ఫెయిత్. హౌ డు యు బిగిన్? You begin with faith. Your entire life is fueled by faith. Praise the Lord. Hallelujah.
నీ యొక్క జీవితం మొత్తానికి కావాల్సిన పెట్రోల్ ఏంటిది? కావాల్సిన ఫ్యూయల్ ఏంటిది? Faith. Praise the Lord. Hallelujah. Because we don't live by sight, we live by faith. Because we are not religious people, we are believers. We are not religious people. హల్లెలూయా. రిలీజియస్ పీపుల్ ఏంటి? మత సంబంధమైన వారు ఆచారమును బట్టి వారు ఆ మత సంబంధమైన క్రియలు చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వి ఆర్ బిలీవర్స్. మనం విశ్వాసులము. ఆయన పూర్తి చేసిన పని మీద విశ్వసించి ఆయన యొద్ద నుంచి పొందుకొని అక్కడి నుంచి జీవిస్తాం మనం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మన సొంతగా మనం క్రియేట్ చేయము. హల్లెలూయా. మనము చేసేదంతా కేవలము విశ్వసించడము మాత్రమే. Praise the Lord. Praise the Lord. When you understand that, praise the Lord, you wake up. Repu, see, without faith, you cannot expect or you cannot think about tomorrow also. Anything in your life, for anything to happen in your life, you should use your faith. Now, when you are sitting there, you put your faith in the chair that it will hold you, right? When you are sitting here, you will put your faith, or when you are standing, probably if I am standing here and preaching, I put my faith trusting that this fan would stand there and it will not fall. అది నా విశ్వాసము. ఒకవేళ దాని మీద విశ్వాసం లేకపోతే నేను ఇక్కడ నిమ్మలంగా నుంచోలేం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఒకవేళ విశ్వాసం లేకపోతే రేపు మనం కలుద్దామని నువ్వు చెప్పవు. రేపు నేను డ్యూటీకి వెళ్ళాలని నువ్వు చెప్పవు. ఎందుకు? నువ్వు రేపు వరకు ఉంటావా లేదా గ్యారంటీ ఎట్లుంది? ప్రైజ్ ద లార్డ్. రేపు నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాలని నువ్వు చెప్పవు. Because you are believing that you will be alive and you will go there. Praise the Lord. Hallelujah. So for everything in your life, you have to, everything that should come in your life, you have to basically move by faith. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now some of us are believing for job. Some of us are believing for great career. Some of us are believing for a certain kind of breakthrough. Praise the Lord. Hallelujah. And why you come? Most of us come to God. We come because God should give me this. God should help me in this area. God should do his work in this area. ఈ విషయంలో దేవుడు కార్యం జరిగించాలి కాబట్టి నేను మందిరానికి వస్తాను, ఆర్ దేవుని యొద్దకు వస్తాను అన్న రీతిగా మన విశ్వాసం ఉంటుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. Not that I'm not saying that it is wrong, but I want us to have a right perspective when it comes to faith. Praise the Lord. Hallelujah. We put our trust in Christ, in his finished work, and therefore we have hope for tomorrow and faith for tonight or today. Praise the Lord. Hallelujah. ఇప్పుడు రేపటి గురించిన మన నిరీక్షణ కలిగి ఇప్పటి గురించిన విశ్వాసముతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే క్రీస్తు చేసిన పని మీద మనం ఆధారపడుతున్నాము. హల్లెలూయా. Our life is not built on any other thing except Jesus, the Son of God. Hallelujah. యేసు క్రీస్తు అనే బండ మీద తప్ప ఇంకా ఎవరి మీద మన యొక్క జీవితము ఆధారపడి లేదు. స్తోత్రం. ఇది మనం ఎరగాలి. Praise the Lord. And he is the firm foundation. Praise the Lord. Hallelujah. అర్థమవుతుందా? By putting our faith in him, we are saved from the sin. The same Savior who saved you from the sin, he is the one who will lead you in every area of your life. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, అర్థమవుతుందా? So, we begin with saving faith. Somebody say saving faith. Hallelujah. A faith that saves. Hallelujah. This is called, మీరు కృపచేత నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నారు విశ్వాసము ద్వారా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అది సేవింగ్ ఫెయిత్. ఐ మీన్ రక్షించు విశ్వాసం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫెయిత్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫెయిత్? ఎవ్రీబడి. సేవింగ్ ఫెయిత్. సేవింగ్ ఫెయిత్. Praise the Lord. Hallelujah. And next thing is
The second faith is sustaining faith. Somebody say sustaining faith. Hallelujah. Stotram. Now, this is the faith that we need to go ahead in God's will. Praise the Lord. Hallelujah. అర్థమవుతుందా? సేవింగ్ ఫెయిత్ గురించి నేను ఎన్నో చెప్పి ఉన్నాను. కాబట్టి we will go ahead into sustaining faith. Praise the Lord. What is sustaining faith? ఈ యొక్క సస్టైనింగ్ ఫెయిత్ ఏంటిదంటే నడిపించు విశ్వాసము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నవ్ యు హావ్ బిగన్ యువర్ జర్నీ విత్ ఫెయిత్. రక్షణ విశ్వాసము ద్వారా ఆరంభించున్నావు. ఇప్పుడు అదే విశ్వాసము ద్వారా నువ్వు విశ్వాస ప్రయాణంలో ముందుకు కొనసాగుతున్నావు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. షల్ వి సే సస్టైనింగ్ ఫెయిత్? హల్లెలూయా. I want us to open Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. In another translation, it says, faith of the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Praise the Lord. హల్లెలూయా. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నా యందు జీవించున్నాడు. నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసముతో జీవిస్తున్నాను. ఇప్పుడు శరీరమందు జీవిస్తున్న జీవితం ఏ రీతిగా జీవిస్తున్నాను? దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసంతో. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. సో మనము రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆ రక్షణతోనే మన విశ్వాసమును ఆపివేయదు కానీ రేపటి జీవనం, ఎల్లుండి జీవనం, ఇప్పుడు జీవనం, మనం జీవించుచున్న ఈ శరీరమందు ఉన్నంత వరకు మనము జీవిస్తున్న జీవితము దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసము ద్వారా మనం జీవించబద్దులమై ఉన్నాము. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసము ద్వారా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. 1 Corinthians chapter 16 verse 13, it says, watch, stand fast in faith, be brave and be strong. Hallelujah. జాషువాతో కూడా దేవుడు అంటాడు, be strong and be courageous అని అంటాడు. హల్లెలూయా. మెలకువగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలకడగా. సో విశ్వాసమందు నీవు నిలకడగా ఉండాలి. నిలకడగా ఉండడం అంటే you are sustaining your life by faith. Amen. Hallelujah. See, now when you are depending on your job to feed you, suddenly it should not happen and it will not happen, but you are depending on certain company and you got a good placement in a good company. Suddenly that company crashes. What happens? What happens? నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన, మంచి సాలరీ ఇచ్చిన ఆ కంపెనీ సడన్గా మూతపడ్డది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Praise the Lord. So your faith it should not be in the company, but it should be on God who gives you job to go and work in that company. If your faith is in God, you will sustain by God. If your faith is in company, you should be sustained by company. నీ విశ్వాసం ఆ కంపెనీ మీద ఉంటే కంపెనీ ద్వారానే నువ్వు ముందుకు కొనసాగాలి. ఒకవేళ కంపెనీ ముందుకు కొనసాగలేదంటే నువ్వు కొనసాగవు. కానీ నీ యొక్క విశ్వాసము దేవుని మీద గనక ఉంటే, కంపెనీ ఉన్నా లేకపోయినా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఆ కంపెనీ పోయినా ఇంకో కంపెనీ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. సో డోంట్ ట్రస్ట్ ఆన్ ఈ యొక్క బిజినెస్ నాకు వచ్చేసింది కదా, ఈ యొక్క టాలెంట్ నాకు వచ్చేసింది కదా, దీంతో నేను బతికేయచ్చు. నో, ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ స్కిల్. ఈ యొక్క టాలెంట్ ఉంది, ఆ స్కిల్ ఉంది, ఈ జాబ్ ఉంది, కానీ వీటి మీద నువ్వు ఆధారపడి జీవించద్దు. నీ యొక్క ఆధారము దేవుని యొద్ద నుంచి రావాలి. ఆయన నన్ను విశ్వాసంలోనికి నడిపించాడు, రక్షణలోనికి నడిపించాడు, ఆయన ముందుకు కూడా నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. నన్ను కుమారునిగా మార్చుకున్నాడు, నన్ను విజయోత్సవముల ద్వారా నిశ్చయముగా ఊరేగింపజేస్తాడు. నాకు అప్పుడు జయమిచ్చాడు పాపం మీద, ఇప్పుడు అన్నిటి మీద కూడా జయమిస్తాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆ విశ్వాసము ద్వారా, దేవుని యందలి విశ్వాసము ద్వారా మనం నడవబద్దులమై ఉన్నాము. Hallelujah. So when you have faith in God,
దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంటే నువ్వు కంపెనీ పోయినా కూడా నువ్వు టెన్షన్ పడవు. సడన్‌గా మార్కెట్ డౌన్ అయిపోయినా నువ్వు టెన్షన్ పడవు. ఎందుకు? నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడుకున్నావు. హల్లెలూయా! యువర్ ఎకానమీ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ ఎకానమీ. యువర్ ఎకానమీ ఈస్ హెవెన్లీ ఎకానమీ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! హెవెన్లీ ఎకానమీ. సంబడీ సే హెవెన్లీ ఎకానమీ. స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గాడ్ కెన్ ఓపెన్ సంథింగ్ ఓన్లీ ఫర్ యూ వెన్ వరల్డ్ ఈస్ క్రాషింగ్ డౌన్. లోకమంతా నశించిపోతున్నప్పుడు దేవుడు నీ ఒక్కడి గురించి మార్గం తెరువుటకు సమర్థుడు ఆయన. Hallelujah. So this sustaining faith, you have to, I mean, this sustaining faith is very important. When you understand that importance, that every day I should live by faith. ప్రతి దినము నేను విశ్వాసం ద్వారా జీవించాలి అని అది అర్థమైందనుకో, నీ జీవితంలో ఏ విషయంలో యాక్చువల్లీ నీకు టెన్షన్ ఉండదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నేను విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నప్పుడు నాకు రోగం వస్తుందన్న భయం కూడా ఉండదు. నేను విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నప్పుడు నాకు మరణం వస్తుందన్న భయం ఉండదు. నేను నశించిపోతానన్న భయం ఉండదు. హల్లెలూయా. అంటే శ్రమలు రావని కాదు, వచ్చినా కూడా దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం మనం. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మన విశ్వాసం మనల్ని కాపాడుతుంది. మన విశ్వాసం మనల్ని నిలబెడుతుంది. మన విశ్వాసం మనకి జయమిస్తుంది. మన విశ్వాసం మనకు స్వస్థత ఇస్తుంది. మన విశ్వాసం మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై ఫెయిత్ we have to live and nothing else. Every day we have to live by faith, not by the job ni batti kaadu, దేవుని బట్టి జాబ్ వస్తుంది. హల్లెలూయా. సో దేవుని బట్టి మనం జీవించాలి. దేవుని నేను జీవించుచున్న ఈ యొక్క జీవితము నా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన, నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన యేసుక్రీస్తు యందలి విశ్వాసము ద్వారా జీవిస్తున్నాను అంటాడు. యేసుక్రీస్తు యందలి విశ్వాసము ద్వారా. హల్లెలూయా. యు హావ్ టు దిస్ స్క్రిప్చర్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ యువర్ స్పిరిట్. ఎప్పటికీ ముద్రించబడిపోయారు అన్నారు. గలాటియన్స్ 2:20. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. ఇక నువ్వు జీవించువాడు నేను కాదు, క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు. నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తను అప్పగించుకొని నా దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తూ ఉన్నాను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా? Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2. It says, by faith looking unto the author and finisher of the faith. మనకి చాలా తెలుసు ఈ స్క్రిప్చర్ కదా. విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తుదాం. Now chapter 11 talks about all the faith heroes, right? Chapter 11 of Hebrews chapter 11 లో విశ్వాసమును బట్టి ఆయన ఈ కార్యం చేశాడు, విశ్వాసమును బట్టి ఈయన ఈ కార్యం చేశాడు. ఫ్రమ్ ఆడమ్, ఫ్రమ్ ఏబెల్, అక్కడ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ఫెయిత్ అని చాప్టర్ 11లో మనం చూస్తాం. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమై ఉండట అసాధ్యం. విశ్వాసమును బట్టి అబ్రహాము ఇచ్చిన వాగ్దానమును నమ్మి ఉన్నాడు. సారా గర్భము దాచింది విశ్వాసమును బట్టి. ఏబేలు ఇంకా శ్రేష్టమైన అర్పణ అర్పించాడు. ఎన్నో మాటలు చూస్తాం. దావీదుని గురించి చూస్తాం, మోషేని గురించి చూస్తాం, అలాగే సంసోను గురించి చూస్తాం, బారాక్ గురించి చూస్తాం, ఎన్నో దెబోరా గురించి చూస్తాం. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఛాంపియన్స్ ఇన్ చాప్టర్ 11. నా చాప్టర్ 12కి వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చాప్టర్ 12లో దేవుడు మన కొరకు చాప్టర్ 12 verse 1 ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం మేఘం వల్లే మనల్ని ఆవరించినందున అంటాడు. అంటే వీరందరూ క్లౌడ్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ గా మన చుట్టూరు ఉన్నారు. every person of faith, every faith hero in the Bible, they are like the cloud of witnesses. వారు అందరూ మనకు సాక్షులుగా ఉన్నారు. దేవుడి కార్యం ఆయన జీవితంలో జరిగించాడు. దేవుడు మోషే ద్వారా ఈ అద్భుతాలు జరిగించాడు, ఏలియా ద్వారా ఈ అద్భుతాలు జరిగించాడు, పౌలు ద్వారా ఈ అద్భుతాలు జరిగించాడు, పేతురు ద్వారా ఈ అద్భుతాలు ఇవన్నీ కూడా మన ముందు సాక్ష్యముగా ఉన్నాయి, వీరి జీవితాలన్నీ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. కాబట్టి వీరందరినీ నడిపించింది ఎవరు? యేసు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘం వలె మనలను ఆవరించినందున సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును మనం విడిచి
ఇక్కడ మొత్తం రావట్లేదు. మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదాము. హల్లెలూయా. ఏం చేద్దాము చెప్పాలి? ఏం చెప్దాము? ఓపికతో విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన యేసు. సో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏంటి? విశ్వాసానికి కర్త. వీరందరూ విశ్వాస వీరులు కదా, వీరందరికీ విశ్వాసమునకు కర్తగా ఆయన ఉన్నాడు. వీరందరినీ నడిపించాడు, వీరందరికీ జయమిచ్చాడు కదా. ఇప్పుడు వారందరి జీవితాలు నీ చుట్టూరు ఉన్నాయి. మధ్యలో నీకు ఎవరు కనబడుతున్నారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు విశ్వాసానికి కర్తగా కనబడుతున్నాడు కదా. కాబట్టి ఆయనను చూస్తూ హల్లెలూయా ఓపికతో మనం పరిగెత్తాలి. దట్ ఈస్ సస్టైనింగ్ ఫెయిత్. రేపు ఓపికతో పరిగెత్తాలి, ఎల్లుండి ఓపికతో పరిగెత్తాలి. ప్రతి దినము విశ్వాసమున కర్త దాన్ని కొనసాగించు వాడని యేసు వైపు చూచుచు. ఆమేన్. డోంట్ లూజ్ యువర్ ఫెయిత్ ఫర్ స్మాల్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్. చిన్న చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కొరకు విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టకండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫెయిత్? సేవింగ్ ఫెయిత్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫెయిత్? సస్టైనింగ్ ఫెయిత్. ఆమేన్. నౌ ద థర్డ్ ఫెయిత్. Praise the Lord. Praise the Lord. Faith with the actions. Somebody say faith with the actions. Praise the Lord. Faith with the actions. Now James chapter 2 verse 18 says, but if someone will say, you have faith and I have works, show me your faith apart from your works, and I will show my faith by my works. Praise the Lord. Verse 21. 21 కి వెళ్ళండి. Verse 21, same chapter. మన పితరుడైన అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠము మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము అంటాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము. హల్లెలూయా. సో నేను విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను అన్నప్పుడు నౌ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ? నువ్వు విశ్వసించావు కాబట్టి నువ్వు యాక్షన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ చూపెట్టాలి. క్రియ. యువర్ ఫెయిత్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ యాక్షన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సో వాట్ యు బిలీవ్ ఇన్ ద వర్డ్, దేవుని వాక్యంలో ఏది నమ్ముతున్నావో, that you should love your neighbors. నీ యొక్క సహోదరుని ప్రేమించాలి. ఆమేన్. నిన్ను వాళ్ళని పొరుగువాన్ని ప్రేమించాలి. ఇఫ్ యు బిలీవ్ దట్, what is the next thing that you do? Now faith, if you are putting your faith in that word, next faith without actions is dead అంట. నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్తావు. నేను క్రైస్తవుడు, నిన్ను వాళ్ళని పొరుగువాన్ని ప్రేమించమని యేసయ్య చెప్పాడు. హల్లెలూయా. నువ్వు ప్రేమిస్తే అన్ని ఆజ్ఞలు నెరవేర్చావని యేసయ్య చెప్పాడు. Now you know that is the word of faith. Praise the Lord. Now when you are putting your trust in that word and you say I'm a believer of the word of God, and you don't put your trust or your faith into actions. నువ్వు ఎవరినన్నా ప్రేమించాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రేమించకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే ఆ ప్రేమ ఏంటిది? ఆ ప్రేమ నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తావు కానీ క్రియ లేకపోతే అది వ్యర్థము. సో నాకు చాలా విశ్వాసం ఉంది, నేను విశ్వాసిని అని చెప్పుకుంటా విశ్వాసానికి తగిన క్రియ నీలో కనబడకపోతే ఆ విశ్వాసం వ్యర్థము. దట్ ఫెయిత్ ఈజ్ డెడ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. సో when we say that I believe God for a miracle, అద్భుతం కొరకు నేను దేవుని నమ్ముతున్నా అన్నప్పుడు then you will sow into that miracle. ఏ అద్భుతాన్ని అయితే నమ్ముతావో ఆ అద్భుతం కొరకు ఒక అడుగు వేస్తావు. I'm believing that God will do certain thing. Then you, by faith, you step out of your comfort zone and do something. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Are you understanding? So when you are putting, when you are a believer, the faith should be translated into actions. విశ్వాసము క్రియల్లోనికి తర్జుమా అవ్వాలి. హల్లెలూయా. నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నానంటావు.
విశ్వాసం, ఆ యొక్క నమ్మకం ఉంది. నేను దేవుని కుమారుని అంటావు ఆ? అన్నప్పుడు అది క్రియలోనికి మార్చబడాలి. యూ షుడ్ వాక్ లైక్ జీసస్. యూ షుడ్ టాక్ లైక్ జీసస్. సి యు మైట్ నాట్ బి అ పర్ఫెక్ట్ జీసస్. పర్ఫెక్ట్గా జీసస్ లాగా ఉండకపోతున్నది, అట్లీస్ట్ జీసస్ యొక్క ఆనవాళ్ళలో కొంచెం మనం కనపడాలి. కమాన్, జీసస్ లాగా కొంచెం నిరీక్షణతో మాట్లాడాలి. హల్లెలూయా. విశ్వాసంతో మాట్లాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆయన వలె మనం నడవాలి, ఆయన వలె మనం ప్రేమించాలి, ఆయన వలె. స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఫెయిత్ వితౌట్ యాక్షన్స్ ఈస్ డెడ్. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, మనము క్రియల్ని బట్టి మనము రక్షణ పొందట్లేదు. మనం రక్షింపబడ్డానికి విశ్వాసంతో రక్షింపబడుతున్నాం. కానీ రక్షింపబడిన తర్వాత మనము నమ్ముతున్నాం, ఇది నమ్మి ఉన్నాను కాబట్టి నేను క్రియ చేస్తాను. అది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఐ యు అండర్స్టాండింగ్? అర్థమవుతుందా వాక్యము? ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో ఫెయిత్ వితౌట్ ది యాక్షన్స్ ఈస్ డెడ్. సో యూ షుడ్, your faith should be activated by the work that you do. I mean, sorry, your faith would be నీ యొక్క విశ్వాసానికి, నువ్వు విశ్వసిస్తున్నావన్న దానికి ఒక రుజువుగా నీలో ఒక క్రియ కనపడాలి. Your faith should be vindicated, in other words, not activated. Vindicated or proved or tested by your works. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. See, I've told you many times, Hebrew chapter 11 verse 4, where you see Abel by faith he sowed a better offering. He put a better offering than Cain. విశ్వాసమును బట్టి ఏబేలు కయ్యూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి అర్పించాను. సో విశ్వాసము ద్వారా ఆయన అర్పించున్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే ప్రథమ ఫలమునిచ్చి ఉన్నాడు, శ్రేష్టమైన దాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టి ఉన్నాడు. మనము దేవుని నమ్మకపోతే శ్రేష్టమైన దేవునికి ఇయ్యలేం. హల్లెలూయా. దేవుని పూర్ణంగా విశ్వసించినప్పుడు we will be faithful in our giving. Are you faithful in your giving? Are you faithful in your finances? Are you faithful in your time? Are you faithful for the resources that you've received? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So you will give. You will be a giver. If you are a man of faith, you will be a giver. Hallelujah. You know why people don't give? They don't have faith. Amo. Huh? That is why they don't trust God. It's not the money issue, it's the faith issue. The issue is with faith. People who don't give. Now he says, Abel put a better offering because of faith. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Did you understand that? Now, what are the three kinds of faith? Saving faith, sustaining faith, and faith in action. Okay. Praise the Lord. The fourth thing is a tested faith or precious faith. You can write tested faith or precious faith. అమూల్యమైన విశ్వాసం. First Peter 1:7. And the genuineness of your faith much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన పరిశుద్ధపరచబడుచున్నది కదా. సో దిస్ గోల్డ్ దట్ విల్ నాట్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్, ఈవెన్ దో గోల్డ్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ రస్టింగ్, కరోజన్. వై గోల్డ్ ఇస్ సో ప్రెషియస్? గోల్డ్ ఎందుకు చాలా ప్రెషియస్? గోల్డ్ ఎందుకు ప్రెషియస్ అంటే, గోల్డ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెటల్ దట్ వోంట్ రస్ట్. దానికి తుప్పు పట్టదు. గోల్డ్కి తుప్పు పట్టదు. అండ్ అయినప్పటికీ ఈ గోల్డ్ కూడా నశించిపోయేదంట ఏదో ఒక రోజు. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన పరిశుద్ధపరచబడుచున్నది గదా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఇది అగ్ని వలన పరిశుద్ధపరచబడుతుందంట. అయితే
ఇప్పుడు ఈ యొక్క నశించిపోయేలాగా ఉన్న ఈ యొక్క నశించిపోవు ఈ యొక్క బంగారం కూడా అగ్నితో పరిశుద్ధపరచబడినప్పుడు దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క విశ్వాసమే విశ్వాసము సమస్యని ఎదిరించి జయించిన విశ్వాసము, సమస్యకు శోధనకు నిలబడిన విశ్వాసము, టెస్ట్కి నిలబడిన విశ్వాసము. హల్లెలూయా. నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావు అంటావు, దేవుడు నమ్మినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు ఒక టెస్ట్ వస్తుంది. ఆ టెస్ట్ నిలబడతావా లేదా? నీవు నిజంగా విశ్వాసం కలిగి ఉంటే ఆ టెస్ట్కి నిలబడతావు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దట్ ఈస్ ఎ టెస్టెడ్ ఫెయిత్. అది ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అమూల్యమైన విశ్వాసం. అమూల్యమైన విశ్వాసం. ప్రెషియస్ ఫెయిత్. సంబడి సే దట్. ప్రెషియస్ ఫెయిత్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. సేమ్ పీటర్లో ఫస్ట్ వర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్స్. ఇదర్ ఫస్ట్ పీటర్ సెకండ్ పీటర్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్, బట్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఫస్ట్ వర్స్ లైక్ ప్రెషియస్ ఫెయిత్ అని ఉంటుంది. సెకండ్ పీటరా? సెకండ్ పీటర్ ఫస్ట్ వర్స్, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్స్. యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తలుడైన సీమోను పేతురు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి మా వలె అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి శుభమని చెప్పి రాయునది. సో ఇప్పుడు ఈ బుక్ ఎవరికి రాస్తున్నాడు పీటరు? మా వలె అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన. హల్లెలూయా. ఏదో ఏదో ఒక చర్చికి, సపరేట్ చర్చికి రాస్తలేదు, అందరికీ, క్రైస్తవులందరికీ రాస్తున్నాడు. సో ఆయన ఏమంటున్నాడు? మా వలె అమూల్యమైన విశ్వాసం మీరు కూడా పొందుకున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క పత్రిక మీకు రాస్తున్నా. మాలో ఏ విశ్వాసం ఉందో మీలో అదే విశ్వాసం ఉంది. అర్థమవుతుందా? లైక్ ప్రెషియస్ ఫెయిత్ ఆఫ్ అస్. మా వంటి అమూల్యమైన విశ్వాసం కలిగిన మీకు మేము రాస్తున్నాం. సో ఈ యొక్క వాక్యం నువ్వు చదువుతున్నావంటే ఆ అమూల్యమైన విశ్వాసము నువ్వు కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నీకు రాస్తున్నాను అంటున్నాడు. పేతురు పత్రికను నువ్వు దేవుడు నీతో మాట్లాడడానికి ఆయన రాస్తున్నాడని నువ్వు గనక చదివితే మా వంటి అమూల్యమైన విశ్వాసము కలిగిన మీకు రాస్తున్నాను అంటున్నాడు. ఒకవేళ నువ్వు చదివి ఉన్నావు అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే నువ్వు పేతురు వంటి విశ్వాసము నువ్వు కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నీకు రాయబడి ఉన్నది. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. డూ యు నో యు హ్యావ్ ఎ ప్రెషియస్ ఫెయిత్? నీకు తెలుసా నీలో అమూల్యమైన విశ్వాసం ఉన్నది? సే ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రెషియస్ ఫెయిత్. ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రెషియస్ ఫెయిత్. అమూల్యమైన విశ్వాసం నాలో ఉన్నది కాబట్టి పేతురు నాకు రాస్తున్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అమూల్యమైన విశ్వాసం నీలో ఉన్నది కాబట్టి నీకు పేతురు రాస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. సో ఇప్పుడు మొదటి పత్రికల్లో వస్తే ఈ యొక్క విశ్వాసము అమూల్యమైనది. ఎందుకంటే అది శోధనను జయించి నిలుస్తుందంట, శోధనకు నిలబడుతుందంట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నీలో ఉన్న ఈ యొక్క అమూల్యమైన విశ్వాసాన్ని నువ్వు యాక్టివేట్ చేస్తే, నీలో ఆల్రెడీ ఉన్నది ఇది, దీన్ని కనుక నువ్వు దృష్టిస్తే, దీన్ని కనుక నువ్వు గుర్తుపడితే ఏం జరుగుతుంది? నువ్వు ఏ శోధన వచ్చినా దాన్ని జయిస్తావు. హల్లెలూయా. ఏ శోధన వచ్చినా నువ్వు దాన్ని జయిస్తావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రెషియస్ ఫెయిత్. ఫస్ట్ పీటర్ 5:10 కూడా చదువుదామా? సో ఈ కొద్ది కాల శ్రమలకి మనం నిలబడినప్పుడు ఆయన నిత్యము నిలుచు మహిమతో నింపుతాడంట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. బట్ తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మును పిలిచిన సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు కొంచెంకాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. లాస్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ కట్ అయిపోతుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా? సో కొద్ది కాల శ్రమలు, ఈ యొక్క నువ్వేదో ఎంత గొప్ప శోధన, ఎన్ని నెలల నుంచి ఈ యొక్క శోధన తొలగిపోవట్లేదు, 2-3 సంవత్సరాలు అవుతున్న ఈ యొక్క శోధన నా జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోవట్లేదు అనుకుంటున్నావు. ఆయన ఏమంటున్నాడు? అది కొద్ది కాల శ్రమ నిత్యమైన మహిమతో నింపుతుందంట. సో ఈ కొద్ది కాల శ్రమలో నువ్వు అమూల్యమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి ఈ కొద్ది కాల శ్రమను దాటుకుంటావు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. చెప్పు, నాలో అమూల్యమైన విశ్వాసం ఉంది. ఈ కొద్ది కాలపు శ్రమను
ఈ అమూల్యమైన విశ్వాసము జయిస్తుంది. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అమూల్యమైన విశ్వాసం కలిగిన వారు కొద్ది కాల శ్రమను జయిస్తారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. నేను సింపుల్‌గా ఫాస్ట్‌గా చెప్పేస్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఫస్ట్‌ది ఏంటిది? సేవింగ్ ఫెయిత్. సెకండ్ ఏంటిది? సస్టైన్. థర్డ్ ఫెయిత్ ఇన్ ది యాక్షన్స్. ఫోర్త్ టెస్టెడ్ ఫెయిత్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. టెస్టెడ్ ఫెయిత్ ఆర్ ప్రెషియస్ ఫెయిత్. ఫిఫ్త్, 1 John chapter 5 verse 4. Chapter 5 verse 4. Those who are born, దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారిలో వారు లోకమును జయించుదురు. లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసము. హల్లెలూయా. This is the overcoming faith. Somebody say overcoming faith. Overcoming faith. Overcoming faith. Praise the Lord. Hallelujah. Now God has put this overcoming faith inside of you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are born by faith. ఎందరైతే ఆయనను అంగీకరించుదురో వారు దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చున్నారు. John 1:12, రైట్? హల్లెలూయా. విశ్వాసం ద్వారా మనం దేవుని కుమారులుగా పుట్టి ఉన్నాం, రైట్? ప్రైజ్ ద లార్డ్. మనం దేవుని కుమారులము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నౌ దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారు లోకమును జయించుదురు. నువ్వు అంటే విశ్వాసము, యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా దేవుని కుమారుడిగా నువ్వు పుట్టేశావు. నువ్వు దేవుని కుమారుడిగా పుట్టేశావంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాడు లోకాన్ని జయిస్తాడు. దేవుని మూలముగా పుట్టిన 99 మంది జయిస్తారు, ఒకరు జయించడం లేదు. దేవుని మూలముగా పుట్టిన 10 మంది జయిస్తారు, 100 మంది జయించడం లేదు, 90 మంది జయించడం లేదు. లేదు, 100కు 100%. దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాడు లోకాన్ని జయించెను. కమాన్. స్తోత్రం. దేవుని మూలముగా నువ్వు పుట్టి ఉన్నావంటే నువ్వు లోకాన్ని జయించడానికే దేవుని మూలంగా పుట్టావు. దేవుని కుమారుడు ఓడిపోడు. స్తోత్రం. చెప్పు, దేవుని కుమారుడు ఓడిపోడు అని చెప్పు. దేవుడు కుమారుడు ఓడిపోయే ప్రసక్తి లేదు. చెప్పాలి. దేవుని కుమారుడు ఓడిపోయే ప్రసక్తి లేదు. ఆమేన్. ఎందుకు? నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాబట్టి. నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాబట్టి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు లోకమును జయించును. లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసం. లోకమును జయించే విశ్వాసమా, జయించిన విశ్వాసమా? అక్కడ ఏమున్నది? జయించిన. ప్రైజ్ ద లార్డ్. లోకమును జయించింది విశ్వాసం అంట. హల్లెలూయా. వి ఆర్ మోర్ దెన్ కాంకరర్స్ అని అంటాడు. అందుకే వి ఆర్ మోర్ దెన్ ఓవర్కమర్స్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మనము క్రీస్తులో అత్యధికమైన విజయం పొందిన వారు. స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అర్థమవుతుందా? హల్లెలూయా. సో వి ఆర్ బోర్న్ టు ఓవర్కమ్. వారు see when you understand this, you will keep confessing that you are always victorious. You will keep acknowledging everything that is in you by Christ. Philemon chapter 1 verse 6. It says the faith will become effectual. Your faith will become effectual as you acknowledge everything which is in you, which is in Christ Jesus. The communication of thy faith might become effectual by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. అంటే క్రీస్తు యేసులో ఉన్న ప్రతి మంచి విషయము విశ్వాసం ద్వారా నీలో ఉన్నది. అది నీవు గుర్తుపడుతుంటే నీ విశ్వాసం ప్రభావితంగా మారుతుంది. అర్థమవుతుందా? యేసయ్యలో ఈ మంచి ఉన్నది, యేసయ్యలో ఈ యొక్క శక్తి ఉన్నది, యేసయ్యలో ఈ కార్యాలు ఉన్నాయి, ఈ అద్భుతములు ఉన్నాయి, రైట్? యేసయ్యలో ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఆ మంచి అన్ని కూడా అంట నీ యందు ఉన్నాయట విశ్వాసం ద్వారా. నువ్వు దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేసినప్పుడు, by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. సో నువ్వు ఏం చేయాలి? అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దేనికి చేస్తాము? ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఫామ్ సబ్మిట్ చేసావు అనుకో, ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు అప్లికేషన్ ఇచ్చావన్న దానికి ప్రూఫ్గా నేను ఇవన్నీ ఇచ్చేసానని ప్రూఫ్గా ఒక్కొక్క అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకుంటా. వాడు ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తాడు, నా దగ్గర ఇవి వీడిచ్చిన డాక్యుమెంట్స్
ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. రైట్? మీరు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవుతారు కదా! కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్. అప్పుడు వాడు ఒక అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఇస్తాడు. ఆ! వీడు సో అండ్ సో, సో అండ్ సో సర్టిఫికేట్ నాకు సబ్మిట్ చేశాడు. హల్లెలూయా! సో, సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ దట్ యూ హావ్ సబ్మిటెడ్. హల్లెలూయా! నౌ గాడ్ సేస్ వెన్ 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 యూ అండర్‌స్టాండ్ దట్ నీలో దేవుని యొక్క మంచి విషయాలన్నీ కూడా క్రీస్తు ద్వారా నీకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నాయి. నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ షుడ్ అక్నాలెడ్జ్. నీవు దాన్ని గుర్తుపట్టాలి. అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఇయ్యాలి. హల్లెలూయా! యేసయ్యలో ఉన్నది నాలో ఉన్నది. హల్లెలూయా! యేసయ్యలో ఉన్న ఈ మంచి కార్యం నాలో ఉన్నది. విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేసిన ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుంది? నీ యొక్క విశ్వాసం ప్రభావితంగా మారుతుంది. ప్రతి మేలైనది, ప్రతి మంచిది నీలో యాక్టివేట్ అయిపోతుంది క్రీస్తులో ఉన్నది. హల్లెలూయా! హల్లెలూయా! స్తోత్రం! హల్లెలూయా! అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ప్రకటిస్తాం. యు సే ఇట్. ఈవెన్ బిఫోర్ యు సీ ఇట్, యు సే ఇట్. దట్ ఈస్ ద ఫెయిత్. ఫెయిత్ కాన్వర్జేషన్, ఫెయిత్ టాక్, ఫెయిత్ కన్ఫెషన్, ఫెయిత్ అఫర్మేషన్. విశ్వాసపు ఒప్పుకోలు, విశ్వాసపు ప్రకటన, విశ్వాసపు మాటలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇంకో చోట ఉంటుంది కదా! విశ్వసించితిమి కాబట్టి మాట్లాడితిమి. విశ్వసించితిమి కాబట్టి సో, మనం విశ్వసిస్తే మనం మాట్లాడతాం. దాని గురించి చెప్తాం. దాని గురించి మనం గుర్తుపడతాం. దాని గురించి ప్రకటిస్తూ ఉంటాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! విశ్వసించినప్పుడు మనము దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో, అప్పుడు ఏం చేస్తదంటే మనము జయించే వారిగా మారిపోతాం. హల్లెలూయా! రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 12లో మనం చూడొచ్చు. దే ఓవర్‌కమ్ ద సర్పెంట్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద లాంబ్, బై ద వర్డ్ ఆఫ్ ద టెస్టిమనీ. వారిచ్చు సాక్ష్యమును బట్టి గొర్రెపిల్ల రక్తం. గొర్రెపిల్ల రక్తం నీ వద్ద ఉందా లేదా? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ కొరకు మరణించి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా! ఆయన మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు? ప్రోక్షింపబడిన రక్తం యొద్దకు మనల్ని తీసుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆ రక్తమును బట్టి, మన నోటి యొక్క సాక్ష్యమును బట్టి మనము సర్పాన్ని జయిస్తామంట. ఘట సర్పమును జయిస్తామంట. హల్లెలూయా! సాతానును మనం జయిస్తాం. దేన్ని బట్టి? మన నోటి సాక్ష్యమును బట్టి. సో, విశ్వాసపు ఒప్పుకోలే మన నోటి యొక్క సాక్ష్యము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. చూడండి, రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 11లో వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టియు తామిచ్చు సాక్ష్యమును బట్టియు వానిని జయించుచున్నారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దుష్టుని జయిస్తున్నాం మనం. హల్లెలూయా! విశ్వాసము ద్వారా మనం జయిస్తున్నాం. వాక్యము ద్వారా మనం జయిస్తున్నాం. జాన్ చాప్టర్ ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 13 అనుకుంటా. యవనస్తులారా, దేవుని వాక్యం మీలో ఉన్నది. మీరు బలవంతులు. దేవుని వాక్యం మీలో ఉన్నది. మీరు దుష్టుని జయించున్నారు కాబట్టి మీకు రాస్తున్నాను. సో, మనము విశ్వాసపు వాక్కు. ఏ వాక్కు? ఆ విశ్వాసపు వాక్కు మనలో ఉండాలి. ఆ వాక్యం మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ వాక్యాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మనం దుష్టుని జయిస్తున్నాం. హల్లెలూయా! వాక్యం వినుట వలన ఏం జరుగుతుంది? ఫెయిత్ కమ్స్ బై హియరింగ్ అండ్ హియరింగ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో, మనం దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు విశ్వాసం వస్తుంది. ఆ విశ్వాసమును బట్టి మనము దుష్టుని జయిస్తాం. యవనస్తులారా, మీరు బలవంతులు. దేవుని వాక్యము మీలో ఉన్నది. మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! దిస్ ఈజ్ ఓవర్కమింగ్ ఫెయిత్. హల్లెలూయా! సో, నువ్వు లోకాన్ని జయించే విశ్వాసం దేవుడు నీలో పెట్టి ఉన్నాడు. ఆమేన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫెయిత్? సేవింగ్ ఫెయిత్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫెయిత్? సస్టైనింగ్ ఫెయిత్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫెయిత్? Faith with the actions. Fourth thing, tested or precious faith. Fifth thing, overcoming faith. Shall we all rise to our feet? Are you blessed today? Did you learn? Stotram నేర్చుకున్నారా? Praise the Lord. I want you to take this word seriously. Hallelujah. And believe God for something big in your life. Hallelujah.